सानू तो अज वो शायद इत्थे जीव आए नहीं, आ तुहाडे जलंधर ही ना, जलंधर जो करतारपुर रोड पर जाइए तो सराए खास इदा कोई पिंड पैंदा ना, इदा वो लागे कोई पिंड है, उत्थों जीव आए, दरबार तो नामदान लिया, पहला यूट्यूब से सत्संग सुनिया, फिर नामदान लिया। तो काफ़ी साल पहला की गल है, एक दिन वो पति पत्नी आए तो आके उन्होंने मोबाइल से फोटो दिखाई, कहते मालको किसी ने घर किया सी, इदा की सी, कहते असीं ब्याह गए सी, किते शादी गए सी, रात को जो जागो तो वापस आए 12 साढ़े 12 1 बजे का टाइम सी, तो घर के बाहर ना किसी ने मुर्गा काला मुर्गा मार के उसकी धौन भी पई है, मुर्गा भी पिया, तो लहू ही लहू गया साढ़े घर के मोहरे। कहते घर वाली तो डर गई, घर वाली तो डर गई, पर मैं उन्होंने कहा मालकां की गल नहीं सुनी कि मालकां ने की किया है कि ये चीज़ां बड़ियां छोटियां तो साडे मालिक की रहमत बहुत बड़ी है। वो लिया पानी लिया धोवे नूं कुछ नहीं हुंदा, ये मुर्गियां ने साडा की बिगाड़ना है, ये मुर्गियां ने साडा की बिगाड़ना है, जब साडी रक्षा करने वाला साडा मालिक साडे, बोलो समझदे हो कि नहीं। वो कहंदी मुर्गा काला है, तो कहंदा फिर की है मुर्गा काला है, और जे मुर्गा काला है तो साडे नाल भी काली कंबली वाला है, क्योंकि मोढे जिदा कहते ना हथ विच खुंडा ते मोढे उत्ते लोई है, जिहदे लड़ ऐसी लगे हैं उहदे वर्गा ना, इस करके विश्वास होना चाहिए है। उधर काला मुर्गा ते इधर काली कंबली, हुण किहड़ी बड़ी है, बोलो समझदे हो कि नहीं। ताही तो कहते कि दिल की आंखों से काम लेता हूं, उनके दामन को थाम लेता हूं, दूर हो जाती हैं सारी मुश्किलें जब काली कंबली वाले का नाम। तो हम दिल दी अखां ना काम लो, आ अखां ना काम ना लो, क्योंकि आ अखां ना दुनियावी अखां ना काम लवांगे तो इन्होंने उही दिखाना जो सामने है, खून मुर्गा जादू टूणा। पर जे दिल दी अखां ना देखांगे तो फिर कहना है वो दिल च मेरा मालिक रहिंदा, चीज़ां नथिंग है ही कुछ नहीं। जिदा हाथी के उपर कोई मच्छर बैठे उड़ जाए, हाथी नूं पता ही नहीं लगना, बोलो समझदे हो कि नहीं, पता लगना हाथी नूं, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ मक्खी आई बैठी और चली गई। एक कहावत है ना, कहते एक बार एक मच्छर आया हाथी के कंन च आके कहंदा, ओ हाथी मैं तेरे नाल कुश्ती लड़ना चाहता, लड़न तैयार है कि नहीं। हुण हाथी बेचारे सुनिया ही कुछ नहीं, क्योंकि जी भीं भीं की सुननी है। मच्छर ने 10 बारी किया तो बाद चो अपनी बांह दे हथ कहंदा, देखिया डराता इहनूं, मन्निया ही नहीं लड़न, डराता मैं इहनूं। जाके ना मच्छरां विच अपनी सिफत करे, ओ मैं तो हाथी नूं ललकारिया सी, आजा मेरे नाल कुश्ती लड़ना है, पर देखिया मैं 10 बार ललकारिया, हाथी ने जवाब नहीं दिता, डरदा चला गया अगे। हुण मच्छर तो तारीफ करन लगे, पर यह पता कि हाथी बेचारे नूं तो पता भी है नहीं कि मच्छर ने की भीं भीं की, किधर आया तो किधर गया। वो इदां ही तुहानूं भी कोई ललकारे ना, तेनू बर्बाद कर दूं, तेनू तबाह कर दूं, तेनू ये कर दूं, वो कर दूं, और डरो ना मच्छर है, भीं भीं करनगे चले जाणगे, तुहाडा बाल नहीं विंगा हुंदा। तुहाडी रक्षा करना तुहाडा मालिक ओ समर्थ, वो परमात्मा प्रभु कोई छोटी शक्ति नहीं है, वो बहुत बड़ी ताकत है जिन्हें तुहानू पैदा किया है। और जिदा दसी ना, जिसका साहिब डाढ़ा होए तिसनू मार ना सके, कह दो एक बार फिर, जिसका साहिब तिसनू मार ना सके, तो फिर यकीन है कि नहीं गल ते, फिर डरदे क्यों, फिर चिंता क्यों करते हो। अज तो इन्हां चीज़ों की परवाह नहीं करनी, चाहे चौराहे च किसी ने कुछ किया होवे, जितों सारी दुनिया डरदी है, तुसीं बेफिक्र हो गए ना लत्त मार के लंघ दिओ, और लै ये तो साडे पैरों की ठोकर च है, समझते कुछ नहीं इन्हों। और वाकई ये गल, क्योंकि बुरी चीज़ उदों ही साडा बुरा करती है जदों इत्थे उत्ते विश्वास कर लेंदे कि मेरा बुरा होना है। तो जे विश्वास ही साडा ये होवे कि मेरी रक्षा करने वाला जिसको राखे साइयां, वो मेरी रक्षा करने वाला मेरा मालिक है, तो ये चीज़ां ये जंतर मंत्र मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि ये छोटियां चीज़ां तो मेरा मालिक बहुत बड़ा है। इसलिए वो आदमी की गल बहुत वधिया लगी कि फिर क्यों है मुर्गा काला है, तो साडा मुर्शद ही काली कंबली वाला है, कहते की डरना ना कालिया मुर्गियां तो। इसलिए समझना जरा, अज बंदा कहता घर च बरकत चली, काले घोड़े की नाल लगा दो, घर च नज़र नहीं लगनी, वो काले घोड़ियां मगरी दौड़ते फिरो कि नज़र तो बचाएगा घोड़ा, घोड़े ने तुहानू नज़र तो की बचाना है, जानवरों ने तुहानू की बचाना है। तुहानू बचाने वाली सब तो बड़ी शक्ति तुहाडे अंदर बैठी है, उहदे नाल जुड़ो, वो बचाएगा हर जगह, क्योंकि इत्थे उत्थे रखवाला मेरा सतगुर। हुण जिहने बचाना है उहदे नाल जुड़दे नहीं तो दौड़े फिरदे इधर उधर, समझो जरा इस चीज़ नूं। तो फिर कहांगे कि दिल की आंखों से काम लेता हूं। इत्थे आपां आ अखां नहीं देखना, क्योंकि ये अखां दुनिया नूं देखण वास्ते मिलियां है, और समझदे हो कि नहीं। जिद्दां किसी ने बुल्ले शाह नूं पुछिया सी, बुल्लिया खुदा कित्थे है,
ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ। ਲੈ ਕੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਖੁਦਾ ਕਿੱਥੇ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਖੁਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਬੁੱਲੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਬੁੱਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੂਗਾ ਤਾਂ ਇਨਾਇਤ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੇਗਾ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਇਨਾਇਤ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਇਨਾਇਤ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਇਨਾਇਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਦਾਤ, ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੋਂ ਰੱਬ, ਉਹ ਗਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਝ ਮੇ ਰੱਬ ਦਿਖਤਾ ਹੈ ਯਾਰਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਹੀ। इकबाल कहते क्यों पीते हैं लोग शराब, क्यों पीते हैं लोग शराब इस दुनिया के धोखे में। इकबाल क्यों पीते हैं लोग शराब इस दुनिया के गम में। इकबाल और झूठे यार की खातिर सच्चे रब को नाराज कर देते हैं। बड़ी प्यारी गल है इकबाल दी। वो कहते समझ नहीं आती कि लोग बुरे काम क्यों करते। नशा कोई किसी दिल तोड़ देवे ना, वो लै जी मैनू फलाना प्यारा छड्ड गया मैं नशा करना है। वो कहते जिहड़ा तैनू छड्ड ही गया वो झूठा है, वो धोखेबाज है। और क्यों धोखेबाज की खातर नशा करके गलत काम करके अपने सच्चे रब नू नाराज करिए, क्यों अपने सच्चे यार नू दूर करिए। ये गल समझ नहीं जरा सारिਆਂ ने। क्योंकि इकबाल वर्गे शायर ना या कहते जिहड़े सूफी शायर होंदे है ये अपने छोटे छोटे लाइनां दे अंदर बड़ा ज्ञान दे जाते हैं। क्योंकि बंदा दुनिया के पिछे लग के मेरा नुकसान हो गया तो मैं पींदा है, मैनू वो नहीं मिलता तो मैं पींदा, मैनू वो नहीं बोलता तो मैं पींदा है। वो भाई वो दुनिया की खातर, फानी संसार की खातर, वो जिहड़ा इत्थे ही तैनू दगा दे गया ओदी खातर तू वो काम कर रहा जिहड़ा तैनू तेरे रब तो कहते झूठे यार की खातिर सच्चे खुदा को नाराज कर देते हैं। हालांकि जिहड़ा समझदार होएगा ना वो कहेगा दुनिया की खातर मैं वो काम नहीं करना जिहड़ा मेरा वो रब नाराज हो जाए। क्योंकि मैनू दुनिया नालों पहला अपने यार की खुशी की फिक्र है। समझ आ रही कि नहीं? ताही तो कहते हैं कि अगर असी इस नज़रिए ना चलते हैं कि साडा मालिक राजी होवे, परमात्मा प्रभु खुश रहे, जो इस नज़रिए ना चलते हैं तो फिर साडे जीवन खुशियां जरूर आंदियां है। तो जे असी दुनिया को खुश कर तुरे रहते हैं तो फिर गल याद रखो जिन्नी मर्जी कोशिश कर लो दुनिया कदी खुश हुई है? जवाब देना सारिਆਂ ने। ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਰਜ਼ੇ ਚੱਕ ਕੇ ਪੈਲਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਰਜ਼ੇ ਚੱਕ ਕੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਦੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਗਲੀ 'ਚ ਖੜਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਬਾਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚੁਬਾਰੇ ਵੱਲ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਦਾ ਖੜਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦਾ ਯਾਨੀ ਰਾਤ ਦਾ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਕੱਲ ਰਾਤ ਯਾਨੀ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਦਾ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ, ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਹ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਝਲਕ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਇਸ਼ਕ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਖੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਫਕੀਰ ਬੜਾ ਰੋਏ, ਫਕੀਰ ਬੜਾ ਰੋਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਰੇ ਦੀਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਰੋਣ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗ ਪਏ? ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਖੜਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੂਹਾਨੀ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ
ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਖੜਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਉਹਦੀ ਯਾਦ 'ਚ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਰੱਖੋ। ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਕਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਣ ਦਿਓ, ਕਦੀ ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਣ ਦਿਓ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚ ਅੱਛੀ ਰੱਖੋ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਵੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛਾ ਸੋਚੋ, ਅੱਛਾ ਬੋਲੋ, ਅੱਛਾ ਕਰੋ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਬਣੇ। ਪਰ ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦਿਲ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਥੁੱਕ ਦਿਓ। ਜਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੱਸਾ ਥੁੱਕ ਯਾਰ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ। ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਖੜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਦੇ, ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਥੁੱਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਥੁੱਕਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਆ ਥੁੱਕ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀ, ਥੁੱਕ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਈ, ਪੈਰ ਫੜ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਥੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਨਾ ਥੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਗੁੱਸਾ ਥੁੱਕ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ, ਸਮਝਾਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ कि जो ताकत रखते हुए भी अपनी निंदा को शांति से सुन सकता है और दूसरों को माफ कर सकता है, वो जीवन में जो चाहे वो हासिल कर सकता है। और तुसी चेक करो ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੁਣ ਸਕੋ। ਤਾਕਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ, ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਰਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਪੰਗਾ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਕਤ ਰੱਖते हुए भी जो अपनी निंदा शांति से सुन सकता है। कहते श्री कृष्ण बैठे हुए थे, शिशुपाल ने किन्नियां गालियां दित्तियां भरी सभा च श्री कृष्ण नूं, पर चुप करके बैठे रहे, चुप करके बैठे रहे। हालांकि ताकत सी, पर जो कहते 1 2 3 100 तो उपर आया ना, तो फिर श्री कृष्ण ने कहा शिशुपाल हुण 100 हो गई है, हुण 101वीं गलती ना करी। पर वो नहीं रुकिया, तो फिर उन्हें सुदर्शन चक्कर दे नाल ओहदी गर्दन उड़ा दी। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗਰਦਨ ਹੀ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗਾਲੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, क्योंकि मैं किया है कि ताकत रखते हुए भी जो अपनी निंदा शांति से सुन सकता है। कि पहला सुनो, और 100 गलती कोई थोड़ी नहीं होती। बंदा कहता 3 गलतियां माफ करनियां, फिर नहीं, पर उन्होंने 100 गलतियों की माफ की और फिर चक्कर ना गर्दन उड़ाई। हुण इत्थे वो दसना की चाहते हैं कि अगर असी अपने आप ते इन्ना कंट्रोल कर सकते हैं कि कोई सानू बुरा बोले असी शांत रह सकते हैं और दूजियां नू क्षमा कर सकते हैं, तो फिर साडे अंदर वो ताकत आ जाती है, वो सहन शक्ति या साडा वो सबर सानू उस ऊंचाई ते लै जांदा कि जीवन च जो सोच लईए असी वो हासिल कर सकते हैं। अज बंदा कहंदा जी मैं मंजिल नू पाना चाहता, हासिल नहीं हुंदी, पर की साडे अंदर सहन शक्ति है? कोई सानू माड़ी जी निंदिया कर दिंदा, माड़िया बुरा बोल दिंदा है, तो इन्ना साडे अंदर सबर ही है नहीं कि असी शांत हो के माफ कर सके। पर बंदा की कहता है हुण सारी जिंदगी नहीं भुल सकता जो मैनू बोलिया, और मरन लगे बंदा अपनी औलाद नू भी कह के जाता है, वो अपनी अंदरली नफरत औलाद अंदर भी भर दिंदा कि फलाने बंदे ने तुहाडे पे दी बेइज्जती कीती सी, कदी माफ ना करे उहनू। औलाद अंदर भी अपनी नफरत का बीज बो जाता है। हुण ऐसा इंसान कहे कि मैनू सफलता मिल जाए, तो श्री कृष्ण का इशारा है कि कभी सफलता मिल ही नहीं सकती, क्योंकि सफलता उन्होंने मिलती है जिन्होंने अंदर इन्ना कंट्रोल हो अपने मन से। क्योंकि जो कोई सानू बुरा बोले असी कंट्रोल कर सकी, शांति ना सुन सकीए और माफ कर सकीए, तो समझ लो तुसी अपने मन नू जित्या होया है।
ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਿਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ। ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ? ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ, ਅਜਮਾਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਇਦਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਬੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਬਿਲਾਲ ਸੀ। ਕੀ ਸੀ? ਬਿਲਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜੋ ਮਾਲਿਕ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਰੇਤ ਤੇ ਘੜੀਸਣਾ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣੇ, ਥੱਲੇ ਗਰਮ ਕੋਇਲੇ ਵਿਛਾ ਦੇਣੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਉਫ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਹਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਹਦ ਯਾਨੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਿਲਾਲ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗਰਮ ਕੋਇਲਿਆਂ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਤੇਰੀ ਚਮੜੀ ਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਐ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਹਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਤੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਬਿਲਾਲ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਯਾਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਚਾ ਭਾਂਡਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਪਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੋਕ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਭਾਂਡਾ ਕੱਚਾ ਜਾਂ ਪੱਕਾ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਡੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ ਭਰਨਾ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਮੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਬਿਲਾਲ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਲਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆਸ਼ਿਕਾਂ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਆਸ਼ਿਕ ਸੀ ਉਹ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਸਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਕੁਦਰਤ ਅਜਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਆ ਤਬਰੇਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਬਰੇਜ਼ ਫਕੀਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਲਮਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਮਗਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਲਮਾ ਦੱਸੋ, ਸ਼ਬਦ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਤਬਰੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਲਮਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਪੇੜ ਥੱਲੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬੇਗਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਪੇੜ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੇੜ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਨਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਗੱਠਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘੋੜਾ ਰੋਕ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ ਗਿਰਿਆ, ਲੱਕੜਾਂ ਵੀ ਬਿਖਰ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਲਦੀ ਇਹ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਇਹ ਲੱਕੜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਾ ਰੋਹ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ, ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਉਹਦੀ ਲੱਕੜਾਂ ਵੀ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤਬਰੇਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਹਦੀ ਚਮੜੀ ਉਤਰ ਜਾਵੇ, ਹੁਣੇ ਮਰ ਕੇ ਗਿਰ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਕਲ ਦੇ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਸੈਨਿਕ ਮੋਰੇ ਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸੈਨਿਕ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੈ ਜਾਵੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਡਰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਿਆ ਤਬਰੇਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਉਹ ਸੈਨਿਕ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੂੰ ਤਾਕਤ ਲੈਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੌਣ ਸੀ?
वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।